सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरों का प्राइम टाइम लैके। खबरों के प्राइम टाइम दे विच अज गल चक्का जाम दी। जी हाँ, चक्का जाम किसानां दा, चक्का जाम रेल गड्डियां दा, चक्का जाम सड़कों के उत्ते आम लोगों की आवाजाही का, पर चक्का जाम गलबात का भी। जी हाँ, 12 घंटे का बंद किसानां दे वल्लों चक्का जाम किया गया देश भर दे विच। पर इस सब दे विचाले हुण सवाल यह है कि सरकार दे उत्ते दबाव कितना पिया ते गलबात अगे रुड़ेगी किवें। चक्का जाम तो होया है ते दूजे पासे किसान जथेबंदियां यह कह रही ने कि साडी सरकार फिलहाल नहीं सुन रही, गलबात अगे नहीं तुर रही। 2 महीने तो ज्यादा समा हो गया है कि कोई गलबात की कॉल भी नहीं आती। तो सवाल सीधा सरकार तो भी अज करन दी, सरकार के नुमाइंदियां तो भी करन दी कोशिश करांगे कि जिहड़े सड़कों के उत्ते बैठे लोग ने वो भी अपने ने, जिहड़े सड़कों के उत्ते बैठे बुजुर्ग ने वो अपने ने, वो पंजाब दे ने, हिंदुस्तान दे ने, तो फिर उन्हां दे नाल गलबात क्यों नहीं। ते दूजे पासे किसानां नूं भी सवाल होएगा कि जिहड़े सड़कों के उत्ते लोग जाम दे विच फस गए, जिहड़े अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके, वो भी अपने ने, तो फिर वो खज्जल खुआर क्यों हो रहे हैं। हर एक पॉइंट ते अज गलबात करने की कोशिश करांगे, क्योंकि गलबात तो लैके सड़कों तक नजर आउंदा है चक्का जाम। शुरुआत वड्डी खबर के नाल करन जा रहे हैं। वड्डी खबर इस समय दी है कि 12 घंटे बाद किसानों ने जाम खोल दिते ने। जी हां, सवेरे 6 बजे तो शाम 6 बजे तक का बंद का सद्दा दिता गया सी। असर वड्डे पद्धर उत्ते नजर आया है पूरे पंजाब दे विच, हरियाणा दे विच, ते 12 घंटे का मुकम्मल तौर दे उत्ते ते तुहानूं ये भी जरूर कहना होएगा कि शांतिपूर्ण ढंग दे नाल ये बंद किसानों दे वल्लों किया गया ते 12 घंटे का जिहड़ा शांतिपूर्ण बंद है वो मुकम्मल हो गया है। हुण अगे किसानां दी रूपरेखा की होएगी, किसान अगे हुण किवें अपने एक्शन प्लान नूं तय करदे ने उस दे उत्ते नजर रहेगी, क्योंकि जो जानकारी है कि 28 तरीक नूं संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों अगे दे प्रोग्रामां नूं उलीकण दे लई मीटिंग भी सद ली गई है। कुछ ही समय दे विच साडे नाल किसान आगू भी जुड़नगे, उन्हां दे नाल गलबात करके समझण दी कोशिश करांगे कि हुण अगे दी रणनीति किवें उलीक रहे ने। पर अज जो मैं शुरुआत दे विच जिक्र किया कि दोवें पासे तो गल होनी जरूरी है, दोवें पासे तो गलबात दोवें धिरां दे विचाले होनी जरूरी है कि वाकई ये नक दा सवाल तो नहीं बन गया, नक दा सवाल सरकार दा या फिर किसानां दा तो नहीं बन गया, वकार दा सवाल तो नहीं बन गया। इस करके मसला नहीं सुलझ रहा कि जेकर मसले नूं सुलझाउणा है तो गलबात जरूरी है। गलबात की शुरुआत कौन करेगा? किसान कहंदे ने कि सरकार है, असीं वोटां पाईआं तां जिम्मेवारी उन्हां दी है, ओह कॉल करन, ओह गलबात दे लई सੱदਣ, असीं तैयार हां। पर अजे तक सरकार का कोई ऑफिशियल तौर के उत्ते सद्दा नहीं पहुंचिया। 22 जनवरी नूं आखिरी बार गलबात सरकार दे नाल होई सी किसानां दी, उस तो बाद गलबात दा भी चक्का जाम है। तो दूजे पासे सवाल यह भी है कि जिहड़ी आम लोगों को परेशानी हुंदी है कि वाकई उसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए है कि किसानों को असीं कसूरवार दस दईए जिहड़े धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर वो भी सरकारां दे वल क्यों ना उंगल चुकी जाए कि जदों वोटां पाईआं ने तां फिर सरकार की जिम्मेवारी भी बनती है। आम लोग जिन्होंने इस पूरे रेड़के दे विचाले शायद उन्होंने ये लग रहा है कि किसानां ते केंद्र दे विचाले दा ये पूरा मामला है, असीं क्यों परेशान हो रहे हैं, वो भी सरकार नूं यही सवाल करना चाहुंदे ने कि तुसीं सुलझाओ ये मसला। ये ट्रेनां बंद होणियां, एक थां दे उत्ते 8 घंटे वेट करना, 10 घंटे वेट करना सुखाड़ा नहीं हुंदा। किसी थां दे उत्ते गड्डी जाम च फस जाए तो उस तो बाद निकले ना, कितनी परेशानी हुंदी है किसी नूं, ये अंदाजा लगाना इन्ना सौखा भी नहीं है। जिहड़े लोग जाम दे विच फसदे ने वो बखूबी इस चीज़ नूं समझदे होणगे कि एक लिंक रोड नूं छड्डिया दूजे पासे चले गए उत्थे भी जाम है, दूजी नूं छड्डिया तीजी ते चले गए उत्थे भी जाम है। जिथे 15 मिनट च पहुंचना सी 3 घंटे बाद पहुंचे तो फिर दिक्कत हुंदी है। पर सवाल वही है बार बार कि दिक्कत तां किसानां नूं भी है, इस करके किसी का दिल नहीं करता कि कोई जाके सड़कों के उत्ते बैठ जाए, धरने प्रदर्शन करे। खैर अज के प्राइम टाइम दे विच हर एक पॉइंट के उत्ते गलबात करने की कोशिश करांगे। तो असीं गलबात करांगे, चर्चा करांगे। मेहमान साडे नाल जिहड़े जुड़ रहे हैं, सब तो पहलां उन्हां दे नाल तुहाडा तारुफ करवाउने आ। साडे नाल फतेह जंग सिंह बाजवा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के विधायक ने, सीनियर लीडर ने। बाजवा साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। साडे नाल हरमीत सिंह कादियां जी जुड़ रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन कादियां दे प्रधान ने, रिप्रेजेंट करनगे। कादियां साहब तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही पलां दे विच साडे नाल बीजेपी के आगू भी जुड़नगे, उन्हां तो भी अज बहुत सारे सवाल होने ने। शुरुआत बाजवा साहब तुहाडे तो, मैं इल्जामां तो ही शुरुआत करदा हां, आपां उस तो बाद अगले पॉइंट दे उत्ते जावांगे। बाजवा साहब, सवेर तो लगातार गलबात हो रही है, बीजेपी के आगू आके सीधा इल्जाम लगाउंदे ने कि
ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਰਮਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ 31 ਯੂਨੀਅਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਜੀ? ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਓਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਗਾਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁੱਛ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦੋਬਦੀ ਦੇਣਾ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਏਡੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ? 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਫਸਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਲੀਏ। ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬਰਸਾਤ ਹੋਏਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਦੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਾਥਨ ਜਾਮ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ 12 ਤੋਂ 3, 10 ਤੋਂ 2 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਮ, ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਰਾਥਨ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਾਤ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਰਸਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਾਂ।
ਸਰ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ। ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹਨੇ ਆਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨਸਲ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ देखो, जिथे तक जवाबदेही का संबंध है, मैं कहां नहीं है ऐसी कोई गल नहीं। असी सेंटर दे विच पावर च है, स्टेट दे विच कांग्रेस है, दोनों सरकारां दी अपनी अपनी जवाबदेही है। पर सवाल है कि डेमोक्रेसी इंडिया दे विच डेमोक्रेसी का मतलब की है? हर एक नूं ये लगता है कि डेमोक्रेसी साडे हक है ते साडी जिम्मेवारी कोई नहीं। अरे जद मर्जी जिस ढंग नाल मर्जी जो मर्जी करी जाइए। हुण डेमोक्रेसी ऐसी सेंसिटिव है इस मुल्क दे विच कि 80% की 90% लोगों को यही नहीं पता कि डेमोक्रेसी का रही मतलब की हुंदा है कि जे असी जिम्मेवार नागरिक नहीं बनना, जिम्मेवार असी संस्थावां नहीं बनना, ते लोगों ने इदां ही तंग होना जिस तरीके नाल लोग तंग हो रहे ने। और बहुत दबाव पैदा करके उन्होंने हुण लवज कवां तां फिर मेरे मगर पै जांदे लोग कि इन्हां नूं अपनी जिम्मेवारी का भी एहसास होना चाहिए। किसी तरीके नाल भंडारी साहब नहीं, कौन किने जिम्मेवारी तुसीं समझाओ ना। डेमोक्रेसी की है कि नहीं कोई प्रदर्शन कर सकता, तुसीं समझाओ। अज मैं तां जानना चाहुंदा क्योंकि लोग परेशान होए ने तो जानना चाहुंदे ने कि असीं सवाल किस नूं पुछीए कि जे असीं अज दिक्कत आए। मैं किसानां वाले पासे जाऊंगा पर मैं यही पूछना चाहुंदा कि लोग किस नूं जाके सवाल पुछण कि जथेबंदियां दे आगूआं नूं कहण कि तुसीं क्यों जाम लगा दिता, या सरकार नूं पुछण जिन्हां नूं वोटां पाईआं ने कि बई तुसीं क्यों नहीं सुन रहे। तुहाडी जिम्मेवारी है सड़कां खुलियां सानूं मिलण, तुहाडी जिम्मेवारी है कि जे मैं लुधियाणे तो चलिया चंडीगढ़ पहुंचना है तां समां जिन्ना लगदा उन्ना ही लगे। सरकार दी जिम्मेवारी तां है ना सर? देखो इदां एक तां गौरव जी आपां समझ लईए कि ये ना हाँ और ना दे विच कुछ नहीं हुंदा, और ना ही कोई एक्सट्रीम जिहड़े है वो एंड्स असीं लै सकदे हैं इधर दी गल जां उधर दी गल है। देखो इदां है किसान जथेबंदियां नूं जिहड़े इस वेले इस एजिटेशन नूं चला रहे ने, मैनूं बड़े अफसोस ना कहना पै रहा कि उन्हां दी जिम्मेवारी डे बाई डे घटदी जा रही है और गैर जिम्मेदाराना ढंग नाल लोग पेश आ रहे ने। और ये चंगी गल नहीं है कि डेमोक्रेसी दे विच लोगां दे हक्कां दे उत्ते अपनी इस तरीके नाल डेमोक्रेसी दी आड़ दे विच उन्हां नूं तंग करना, उन्हां दीयां सहूलतां जिहड़ियां हैगियां, उन्हां दी जिहड़ी फ्रीडम है मूवमेंट दी, उन्हां दे जिहड़े फंडामेंटल राइट्स है, उन्हां नूं इस एजिटेशन दी आड़ दे विच उन्हां दे फंडामेंटल राइट्स ते भी एक किस्म दा डाका मारना। चलो ठीक है, तुसी ये पॉइंट मैं ठीक है। भंडारी साहब मैं तुहाडे कोल वापस आना सर, थोड़े छोटा रखिए ताकि आप सब दे नाल हर पॉइंट के उत्ते गलबात कर सकीए। कादियां जी जुड़ चुके नहीं। कादियां जी, एक तो मेरा सवाल सी कि जो मकसद सोचिया सी उस दे विच कामयाब रहे हो, ते दूजा कि डेमोक्रेसी दे विच लोकां दे हक्कां दा घाण तां नहीं किया जा सकदा। बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि जिस तरीके नाल इस समय जथेबंदियां दे आगू गलबात कर रहे हैं या ट्रीट कर रहे हैं इस पूरे अंदोलन वो ठीक नहीं। ये किसको पूछ रहे जी? जी जी हरमीत जी, कादियां साहब आवाज आ रही है मेरी? मैं बाजवा साहब थोड़े को आना लग रहा है हरमीत जी तक फिर नहीं आवाज पहुंच रही, कुछ नेटवर्क का इशू लग रहा है। असं कोशिश करेंगे दोबारा उन्होंने करेंगे हो सके। बाजवा साहब देखो कह गए कि सरकार दी नहीं पंजाब सरकार की भी जवाबदेही बनती है कि जेकर लोगों को परेशानियां हुई ने। बाजवा जी नहीं जी पंजाब की सरकार है। पहले तो मैं भंडारी साहब को ये पूछना चाहना जी। सैकेंडली इन्होंने गल की है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ते बीजेपी भुली बैठी है। इन्होंने ये नहीं पता भी हर बंदे का एक फंडामेंटल राइट है, जेकर उसनू सरकार नाल या कोई चीज कानून नहीं ठीक लगा तो वो अपना फंडामेंटल राइट करके वो सरकार को मांग कर गए। मीटिंग्स हुई, मीटिंग्स बेसिटा रही, कोई गल नहीं, क्योंकि सरकार दी इच्छा नहीं सी, सरकार दी नीयत नहीं सी सेंटर दी किसानां दे मकान दी। फिर उन्हें कीता कि
26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਮਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। they don't have the face, they don't have the face to face the people। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਇਹ ਤੇ ਮਾਊ ਬਿੱਲੀ ਬਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਮਾਊ ਬਿੱਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਡੀ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਲੀ ਅੱਗ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁੱਛ ਜਿਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡਸ ਲਈ। ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਇਟ ਸੈਲਫ ਕੰਸੀਲਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ day one ਤੋਂ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਓ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੰਦ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ, ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪਰਤੇਗੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਰਚਾ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ, ਜੋ ਕਾਮਯਾਬ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੁਰੇਗੀ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਯੂਪੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਦੇਖੋ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ ਸਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ? ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਮੁੱਛ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਬੀਜੇਪੀ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੈਟ them down। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਨ ਮਨਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 370 ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5-5 7-7 ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਖੁਲਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ 5-7-10 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 5-5 7-7 ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ। ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-2 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਖੋਲਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਮ ਖੋਲੋ, ਅੱਗੇ ਜਾਮ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੀਸਫੁਲੀ ਟਾਲੀ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਮਸਟ ਲਰਨ ਫਰਮ ਯੋਰ ਮਿਸਟੇਕਸ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਰਨ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਬਚਾਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਹੁਣੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਅਰੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 2013 ਚ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 2017 ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਆਜਮ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਵਿਗੜੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਸਵਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਮ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਅੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਵੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਟਕਰੇ ਕੀਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਫੜ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੈਲੀ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਉसी पॉइंट पे आना। भंडारी साहब छोटा छोटा रखिए ताकि जवाब आप ले सके। बाजवा जी मैं दोबारा क्वेश्चन पूछो। नहीं देखो क्वेश्चन तो यही है, वो कह रहे हैं कि पंजाब सरकार पिछे है कि जेकर इस दे पिछे सपोर्ट ना होवे या रोल पंजाब सरकार दा ठीक होवे तां जेड़े भगौड़े ने 26 जनवरी वाले ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ? ਭਗੌੜੇ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਭਗੌੜਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਨਾ ਫੜ ਲੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਮੂਵ ਫਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ 3 ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੇਸ ਰੱਖ ਲਈਏ। 1.5 ਸਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਲਰਨ ਫਰਮ ਆਰ ਮਿਸਟੇਕਸ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ? ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ? ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਟੇਕ? ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੁਣ ਤੋਂ ਲਓ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜੀ। 12 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲਈ, 12 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨੇ ਬੇਅਸ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਟੇ ਫਾਰਮਰਸ, ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜ ਕੇ ਕਟਵਾਏ ਫਾਰਮਰਸ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵਧੂੰਗਾ। ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਢੇਲਾ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਔਰ ਸਵਾਏ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਮਾੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਟਾਈਮ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 90 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ। ਜੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ? ਬੂਟਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ।
ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਢੀਠ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਗੂੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਬਦਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬੂਟਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਢੀਠ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਢਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, 48 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜੇਕਰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਈਏ। ਕਰ ਦੋ ਸਰ ਫੋਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੋ, ਸੱਦਾ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਬੇੜੋ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਟਕਰਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਜੀ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, 32 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਪਸ ਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅੱਧੇ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ, ਅੱਧੇ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫੇਰ ਸੁਲਝਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ? ਸੈਂਕੜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ? ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਰ? 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 2 ਧੜ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਦੂਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਸੈਸਰਲੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਕਾਂਗਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਕੇ 15 ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ, ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ,
ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਤਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੱਦ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ 4 ਸੂਬੇ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਗੇ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ।